सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्वागत करती हूँ और प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज मुझे ये मौका दिया है कि मैं प्रभु के वचन को आपके सामने में रखी हूँ। हालेलुया। प्रभु के वचन में जाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই কি কিছু দিন বা কিছু মাস বা কিছু বছর ধরে আপনার কাছ থেকে কিছু এমন কিছু চুরি হয়েছে বা এমন কিছু আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কেউ আছে जिसके पास से कुछ लिया गया हो या कुछ चोरी किया गया हो बीते कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में? कोई है? कोई नहीं है। क्या चोरी हुआ है या क्या आपसे लिया गया है? पर्स चोरी हुआ है। और की चोरी হয়েছে বা কি নেওয়া হয়েছে? আমি যে চুরির কথা বলছি সেটা এই চুরি না, আমার চুরি হচ্ছে আলাদা। আপনার কাছ থেকে এখানে যতজন মানে দু তিনজন হবে হাতটা তুলেছে, কিন্তু এমন একটা জিনিস আমি এবার বলবো সেটা এখানে সবার সঙ্গে হচ্ছে, সবার চুরি হচ্ছে, সবাই কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেই জিনিসটা কি? শান্তি। তো আমি যেগুলো বলবো সেটা হচ্ছে একজন ঠিকই বলেছে শান্তি, আর একটা হচ্ছে স্বাস্থ্য, একটা হচ্ছে খুশি, একটা হচ্ছে আনন্দ, একটা হচ্ছে সফলতা, আর একটা হচ্ছে আপনার প্রার্থনার উত্তর। আর আপনি যেখানে কাজ বা বিজনেস করে আপনি ভেবেছিলেন আপনি সাকসেস পাবেন, আপনাকে একটা বড় পজিশন দেওয়া হবে, সেই বড় পজিশন পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আপনার স্বপ্ন, আপনি অনেক কিছু স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন এখনো পর্যন্ত পুরো হয়নি। কেন কি? কেউ আপনার কাছ থেকে সেই সব জিনিসগুলো चुरी कर लेते। तो कोई है जिन्होंने क्या किया? हमारे शांति को, हमारे आनंद को, हमारी खुशी को और हमारे स्वास्थ्य को और हमारा जो काम काज है, हमारा बिजनेस को, हमारे काम के जगह को, हमारा जो उन्नति है और जो हमारा जो सपना है, वो क्या किया है? किसी ने चोरी कर लिया है। लेकिन ये चोर कौन है जिन्होंने सब कुछ चुराया है? ये चोरी दो कारण की वजह से होता है। एक कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलते, हम परमेश्वर से भटक जाते हैं। परमेश्वर की जब हम आवाज को नहीं सुनते हैं, हमारे खुद की गलती के वजह से, हमारे खुद की हानि की वजह से हमें क्या हुआ? हमें ये नुकसान हुआ। कुछ दिनों में हम दुख उठा रहे हैं, हम अशांति में हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, हम बीमारी में पड़ रहे हैं। आपका परिवार, आपका घर बीमारी में है, आपका जो रिश्ता है वो भी खतरे में है। पिता माता के साथ उसका बच्चे का रिश्ता अच्छा नहीं है, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी ने चोरी कर लिया। ये चोर कौन है? जो आपसे हर कोई चुरा के लेके गया और आप सिर्फ देख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो चला गया, वो लौट के नहीं आए। आपका जो समय, आपका जो साल जो चला गया, क्या वो लौट कर आएगा? कौन बोलता है आएगा? नहीं आएगा। हम सोचते हैं वो नहीं आएगा। आप जो भले चंगे थे, आज आप बीमारी में हैं, आप बीमारी में चले ही जा रहे हैं, आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि आपसे वो चीज छीन लिया गया। ये सब सारी चीज क्या है? ये परमेश्वर का आशीष है। ये सारी चीज जो मैंने बोला है, एक एक चीज क्या है? परमेश्वर का आशीष है। और परमेश्वर का आशीष कभी हमारे वजह से और कभी शैतान के वजह से हमसे चोरी हो गया है, हमसे खो गया है और शैतान ने हमसे ले लिया है। तो हम देखते हैं कि क्या, जब हम
लेकिन उसका सब चला गया। उसका जो खेत खलियान था वो चला गया, उसका जो जमीन था वो चला गया, उसका जो भेड़ बकरी था वो सब चला गया, यहाँ तक कि उसका जो बच्चा था वो भी मर गया। तो उसका सब चला गया, उसने सब कुछ खो दिया। तो आयुब नामे तो उसका क्या हुआ, उसका और सब কিছু চলে গেছে, ওর জমি জায়গা যা কিছু ছিল তার বাচ্চা পর্যন্ত কি হয়ে গেল, চলে গেছে। কিন্তু ঈশ্বর তাকে কি করেছে, তাকে দুগুণা দিয়ে দিয়েছে, তাকে দুগুণা দিয়েছে সে যা হারিয়েছিল। আর একটা ব্যক্তি হচ্ছে ইউসুফ, যাকে আমরা বলি জোসেফ। জোসেফকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে, সে জেলে গেছে, কিন্তু ঈশ্বর তাকে একটা বড় জায়গা দিয়েছে, সে মিশরের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। হতে পারে তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সে নিজের বাবার কাছে ভালো ছিল, তার দাদারা তাকে কি করেছে, তাকে বিক্রি করে দিয়েছে, সে অন্য দেশে চলে গেছে, সে সব কিছু হারিয়ে দিয়েছিল। সে একটা চাকরের জীবন প্রথমে তার কাছে ছিল, কিন্তু সেখান থেকে তাকে অপমান করে তাকে জেলে পাঠানো হয়েছে, আর সে জেলেতে পড়েছিল, তার কাছ থেকে সে সময়টা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাকে ভালো একটা পজিশন, একটা ভালো জায়গা দিয়েছে, সে পরে গিয়ে কি হয়েছে, সে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। আর একটা ব্যক্তির ব্যাপারে বলবো, সে হচ্ছে কিং ডেভিড, যাকে আমরা বলি রাজা দাউদ। তার থেকেও সব কিছু নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তার কাছ থেকে সব কিছু নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সে কি করছে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে, কিন্তু তার কাছ থেকে সব চলে, শত্রু এসে তার কাছ থেকে তার রাজ্য নিয়ে চলে যাচ্ছে, তার উপর চড়াই করছে, সে আর পারছে না, সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। তো প্রভু তাকে বলছে, তুমি কি করো, তাদের পেছন করো, তুমি আর কখনো, তুমি কি কখনো কি হবে না, তুমি আর হার মানবে না, তুমি আর হারের মুখ দেখবে না, তোমার শত্রুকে আমি তোমার পায়ের নিচে করে দেব, আর তুমি রাজা হবে। আর ঈশ্বর তাকে কি করেছে, তাকে সম্পূর্ণ ফেরত দিয়ে দিয়েছে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা কি কিছু না কিছু নিজের জীবনে আমরা হারিয়েছি। কেউ শান্তিকে হারিয়েছে, কেউ ভালো জীবনকে হারিয়েছে, কেউ নিজের পরিবারকে হারিয়েছে, কেউ টাকা পয়সাকেও হারিয়েছে। তো আমরা অনেক কিছু জীবনে হারিয়েছি, আর আমরা জানি কি সেই জিনিস আর ফিরে আসবে না, কারণ কি শয়তান সবসময় আমাদের কানের মধ্যে কি বলে, কি তুই যেটা হারিয়ে গেছিস সেটা আর তুই ফিরে পাবি না, যেটা চলে গেছে সেটা আর ফিরে পাবি না। কেন কি শয়তান আপনাকে মিথ্যা কথা বলে, যে জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে সেটা পারবি না, তোর পরিবার যেটা ভেঙে গেছে সেটা আর এক হবে না। শয়তান এটা বারবার এসে আপনার কানের সামনে বলে, আর আপনিও ভাবেন আমার জীবনে আর এটা আমি আর ফিরে পাবো না। যে বছর, যে সময় আমার কাছ থেকে চলে গেল, যে শান্তি, যে আনন্দ, যে খুশি, যে স্বাস্থ্য, যে ভালোবাসা আমি হারিয়েছি, সেটা আর আমি পাবো না। শত্রু এটা বারবার আপনাকে কি করছে, আপনাকে বলছে। কিন্তু এখানে আরেকটা কথা আমি বলতে চাই कि परमेश्वर आपसे वो कह रहा है कि तुम सब कुछ पालोगे। तो ये বাক্যতে কি বলছে, কি তুমি, আমি তোমাকে কি করব, সব ফিরিয়ে দেব, যেটা তুমি হারিয়ে দিয়েছো। যেটা শয়তান বলছে তুই আর এটাকে ফিরে পাবি না, কিন্তু ঈশ্বর বলছে আমি তোকে আবার সেটাকে ফিরিয়ে দেব, আমি সেই সময়কে ফিরিয়ে দেব, আমি সেই বছরকে ফিরিয়ে দেব। ফসল একবার যেটা কি বলবো, পঙ্গপাল বা যেটা আমরা কি বলছি টিপিয়া, মনে হচ্ছে গ্রাসহপার, যেটা খেয়ে নিয়েছে, যে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, সে ফসল আর আসবে, তার জন্য আবার কি করতে হবে, নেক্সট বছর দেখতে হবে। কিন্তু ঈশ্বর বলছে আমি আবার এই ফসল দিয়ে আমি ভরে দেবো। ঈশ্বর বলছে আমি কি করে করতে পারি, আমি আবার ফিরিয়ে আনতে পারি, যখন আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে আমরা प्रार्थना करते हैं। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठते हैं, तो वो हर एक जंजीर जो हमें उस चीज को पाने से रोकती है, तो वो जंजीर क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। क्योंकि परमेश्वर आपको वो
फिर से पाने में परमेश्वर आपकी सहायता करता है। और शुद्ध সেটা আপনাকে রিটার্ন করবে না, সেটাকে আপনাকে কি করবে, আপনাকে পরিপূর্ণ করে দেবে, আপনাকে দুগুণা দিয়ে দেবে। আপনি যতটা হারিয়েছিলেন তার থেকে বেশি ঈশ্বর আপনাকে দিতে সামর্থ্য। কতজন বলছে ঈশ্বর সামর্থ্যকারী ঈশ্বর আছে, ঈশ্বর করতে পারে, ঈশ্বর যেটা হারিয়ে গেছে ঈশ্বর সেটা ফেরত দিতে পারে। হালেলুয়া। যেটা আপনার নুকসান হয়েছে, যেটা আপনি এ হয়ে গেছে, সেটা আপনি কি করবেন, বিশ্বাসে আর প্রার্থনার সঙ্গে যখন আপনি প্রার্থনাতে বসবেন, এমনি না একদিনে হবে, দুদিন হবে, আপনাকে রোজ প্রত্যেক দিন प्रार्थना करता है, विश्वास के संगे प्रार्थना करता है कि परमेश्वर जो मुझसे चोरी हुआ है, जो मुझसे छीना गया है, मुझे वो सब लौटा दीजिए। शत्रु ने मुझे बहकाया है, उसने कहा तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, जो तूने खो दिया है वो तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि आज कि जैसे मैंने आयुब के जीवन में, जैसे मैंने यूसुफ के जीवन में, जैसे मैंने दाऊद के जीवन में किया है, मैं भी तेरे जीवन में कर सकता हूँ। तो परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, क्योंकि वही परमेश्वर अपने जैसे आयुब और दाऊद के जीवन में भी परिपूर्णता से, परिपूर्ण संपत्ति से, माने जो कुछ आपने खोया उसको परिपूर्ण आपको लौटा देंगे। हालेलुया। तो শয়তান যখন আমাদের কাছ থেকে কিছু নেয়, সে কি নিয়ে নিয়েছে? ইয়োয়েলের এখানে লেখা আছে কি শয়তান আপনার কাছ থেকে সেই মাস, সেই বছর আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। যে বছর আপনি ভেবেছিলেন কি 2026-এ বা 2025-এ আমি এই জিনিসটা করব, কিন্তু সেই জিনিসটা হচ্ছে না, সেটা যেন বাধা পড়ে গেছে। আপনি আপনার কোথাও সময় আপনি ভেবেছিলেন কি এই বছরে আপনার সেই স্বপ্নটা পুরো হবে, আর সেটা হচ্ছে না, কেন কি শয়তান সেটাকে আপনার থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। এখানে मैं आपके वचन তো ঈশ্বরের যে বাক্য আছে সেই বাক্যকে আমরা কি করব, আমরা গ্রহণ করব। কি ইয়োয়েলের বাক্যতে যেমন লেখা আছে কি আমি কি করব, আমি সবকিছু পরিশোধ করব। এটা ঈশ্বর আমাদেরকে যখন বাধা করেছে আমরা কি করব, তার বাক্যতে আমরা বিশ্বাস করব। আর আমরা যা কিছু আমরা হারিয়ে ফেলেছি, যা কিছু আমাদের থেকে চুরি করা হয়েছে, যা কিছু আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে, আমরা আবার কি পারবো, আমরা সেটাকে আবার দিয়ে ফিরে পেয়ে যাব। আমরা আরেকটা বাক্যতে যাব, যোহন রচিত সুসমাচার তার 10:10। এখানে লেখা আছে চোর কেবল চুরি, খুন ও ধ্বংস করতে আসে, আমি এসেছি যাতে লোকেরা জীবন লাভ করে আর যেন তা পরিপূর্ণভাবে লাভ করে। हालेलुया। यूहन्ना का 10:10 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। এই বাক্যটা আছে, এই বাক্যতে একটা গান আছে, तू आ जा यीशु के पास।
तो जब हम यीशु के नाम में जब कुछ हम मांगेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, वो सब कुछ हमें लौटा देंगे। जो शत्रु ने सोचा कि शत्रु ने जो सोचा है कि उसने मुझे हरा दिया है, शैतान सोचा है कि उसने मुझे हरा दिया है, शैतान सोचा है वो आपको हरा दिया है, क्योंकि उसने आपसे शांति छीन ली है, आपसे खुशी, वो आनंद छीन लिया। आपका जो धन था, जो जमीन था, जो जायदाद था, वो उसने छीन लिया। आपका जो बेटा बेटी था वो छीन लिया। आपका जो हस्बैंड था, आपकी जो बीवी थी, वो आपसे छीन लिया गया। आपका जो रिश्ता था उसने तोड़ दिया, उसने नष्ट कर दिया। उसने लगा कि वो आपको हरा दिया। लेकिन परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप मुझे फिर उठा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे? विश्वास करेंगे कि हो सकता है मुझसे चोरी हो गया है, मुझे धोखा दिया गया, मुझसे लूट लिया गया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे उठा रहे हैं। आयु को उसने सारे नुकसान के बाद क्या किया? उसको दुगुना लौटा दिया। आयु का जितना था उसका डबल उसको दिया गया। उसका जितना बच्चा जो मरा था उसको फिर से लौटा दिया गया। उसका जो 5 बच्चा था वो मर गया था, लेकिन उसमें परमेश्वर ने क्या किया? उसे और 5 और प्लस जो स्वर्ग में है वो मिला के 10 उसको दिया है, कि परमेश्वर ने उसको डबल दिया है। उसके जमीन, उसका जायदाद और उसका जो भी नुकसान हुआ था, परमेश्वर ने उसे लौटा दिया है। আমরা আরেকটাতে যাব, আমরা খুলবো নীতি বচন, যাকে আমরা বাংলাতে বলি হিতোপদেশ। হিতোপদেশে তার 6 অধ্যায়ে 31 আছে। 31-এ লেখা আছে, চুরি করার সময় ধরা পড়লে সে যা চুরি করেছে তার 7 গুণ মূল্য তাকে দিতে হবে। এটা ঈশ্বরের বাক্য বলছে कि যে চোর আছে সে যদি আপনার কাছ থেকে কিছু যদি চুরি করে তার 7 গুণ তাকে রিটার্ন দিতে হবে। ঈশ্বরের বাক্য বলছে। আমরা হিন্দিতে বলবো, हिंदी में नीति वचन उसका 6 अध्याय का 31 में लिखा है 31 में, तो भी यदि वो पकड़ा जाए तो उसका 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। যে চোর আপনার থেকে চুরি করেছে তাকে কি করতে হবে? 7 গুণা আপনাকে রিটার্ন দিতে হবে। ঈশ্বর নিজের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে कि তুমি চোর থেকে চাও कि হে শত্রু, তুই যে আমার থেকে যা কিছু কেড়ে নিয়েছিস, তুই যা কিছু আমার থেকে নিয়ে নিয়েছিস, সেটাকে আমাকে রিটার্ন দে। আমরা কি শয়তানকে ধমক দিতে পারি? কতজন না বলছে, কতজন হ্যাঁ বলছে? প্রভু যিশু কি শয়তানকে ধমক দিয়েছিল? ইয়েস, সে ধমক দিয়েছিল कि दूर হ শয়তান। যখন বলেছিল, দুষ্ট আত্মা কি হয়েছিল? শরীর থেকে বেরিয়ে যেত যখন যিশু ধমক দিত। তো আমরা যখন ঈশ্বরের সন্তান আছি, ঈশ্বর আমাদেরকে সেই অধিকার দিয়েছে, আমরা শয়তানকে বলবো कि শয়তান, তুই আমার কাছ থেকে যা কিছু নিয়েছিস সেটা আমাকে 7 গুণ আমাকে রিটার্ন দে। আমি তোর কাছ থেকে আমার নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিসকে আমি রিটার্ন চাইছি, আমি তোর কাছ থেকে আমি ফেরত চাইছি, কেন কি ঈশ্বর আমাকে অধিকার দিয়েছে। शत्रु, तूने जो कुछ चुराया है वो मुझे क्या करेगा? 7 गुना
সময়টা চলে যাচ্ছে। तो वो समय वो रिटर्न नहीं आ रहा है, वो लौट के नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर बोले जो साल तूने खो दिया है वो साल को मैं फिर से तुझे लौटा दूंगा। আর আমরা কি হারিয়েছি? আমরা স্বাস্থ্য কি আমরা সুস্থ ছিলাম কিছুদিন আগে, আমরা সুস্থ ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ করে আমরা রোগের মধ্যে পড়ে গেছি। আমার হতে পারে আপনাদের পরিবার রোগের মধ্যে আছে। শত্রু আপনার কাছ থেকে আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যকে চুরি করেছে। ঈশ্বরের যে আশীর্বাদ আছে সেটা হচ্ছে কি? স্বাস্থ্য। সেটাকে আপনাকে সুন্দর স্বাস্থ্য দেওয়ার জন্য যে ঈশ্বরের যে আশীষ আছে সেটা শয়তান চুরি করে নিয়েছে, যার জন্য আপনি কি হচ্ছে রোগের পর রোগে পড়ছেন। আপনি ডক্টর দেখাচ্ছেন, হসপিটালে যাচ্ছেন, কিন্তু রোগ আর ঠিক হচ্ছে না। কেন কি? আপনি রোগের মধ্যে পড়ছেন। আপনি শুধু শরীরের রোগেতে পড়ছেন না, আপনার পরিবারের মধ্যেও রোগ আছে। হাজবেন্ড আর ওয়াইফের মধ্যে ঝগড়া চলছে, ডিভোর্স হয়ে গেছে। হাজবেন্ড কি করছে? ওয়াইফের জন্য কাঁদছে, ঈশ্বর আমার সে ওয়াইফকে ফিরিয়ে দাও। অমনি একটা ওয়াইফ কি করছে? তার হাজবেন্ডের জন্য প্রার্থনা করছে। বাচ্চা ছেলে মেয়েদের মধ্যে, মা বাবার মধ্যে ঝগড়া চলছে। সে রোগকেও ঈশ্বর কি করতে পারে? ঈশ্বর ঠিক করতে পারে। তো আমরা খুলবো আরেকটা নিয়ম, আরেকটা বাক্য, যেটা হচ্ছে জেরেমিয়া তার 30:17। জেরেমিয়া তার 30:17 লেখা আছে, আমি তোমাদের আবার স্বাস্থ্যবান করে তুলব, আমি তোমাদের ক্ষত সারিয়ে দেব। এ হলো প্রভুর বার্তা। और हिंदी में लिखा है उसका 30:17 वचन में, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। कि তুমি যে রোগের মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তুমি যে রোগের মধ্যে আছো, তোমার পরিবার যে রোগের মধ্যে আছে, তুমি ডক্টর দেখাচ্ছ, তুমি যে ঠিক হচ্ছ না, ঈশ্বর বলছে আমি তোকে সুস্থতা দান করব। শয়তান যে তোর থেকে যে স্বাস্থ্যটা, তোকে যে সুস্থতা তোর থেকে কেড়ে নিয়েছে, যে সুস্থতার যে আশীর্বাদ সেটা যে কেড়ে নিয়েছে, আমি তোকে কি করব? আবার সুস্থ করব। তোর পরিবার যেটা নষ্ট হয়ে গেছে, যেটা ভেঙে গেছে, ছেলে মেয়ে মা বাবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক নেই, হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে ভালো সম্পর্ক নেই, ঈশ্বর বলছে আমি সুস্থ করব। ঈশ্বর কি করবে? সুস্থ করবে। মাটির পাত্র যদি একবার ভেঙে যায় সেটাকে কি জোড়া যাবে? সেটা জোড়া যাবে না, কিন্তু ঈশ্বর বলছে আমি পূর্ণ স্থাপিত করব। ঈশ্বর পূর্ণ স্থাপিত করবে। পৃথিবীর মধ্যে কেউ নেই যে পূর্ণ স্থাপিত করতে পারবে। যে জিনিস ভেঙে গেছে, যে জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে, সেটাকে কেউ আবার দিয়ে তৈরি করতে পারে না। ঈশ্বর বলছে আমি পারবো। তুই কি কর? আমার উপর বিশ্বাস রাখ, তুই বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কাছে প্রার্থনা কর। আমি কি করব? আমি তোর পরিবারকে সুস্থ করব, আমি তোর যত রোগ আছে সেটাকে সুস্থ করব। হালেলুয়া। আর অনেকজনের কি আছে? ধন, টাকা পয়সা কি করেছে? শয়তান আপনার কাছ থেকে চুরি করেছে। জমি তো আছে আপনার নাম, কিন্তু সেই জমিনের যে অধিকারটা যে আপনি ইউজ করবেন সেটা আপনার কাছে নেই। টাকা পয়সা আপনার কাছে আছে, কিন্তু টাকা পয়সা শেষ হয়ে যাচ্ছে আর সেটা আপনি আর ফিরে পেলেন না। আপনাকে মাসের পর মাস, আপনি হতে পারে কাউকে ধার দিয়েছেন, সে বলেছে আমি তোমাকে দিয়ে দেবো, সে আর দিচ্ছে না, তো আপনি টাকা পয়সা হারিয়েছেন। বাইবেলে একজন মহিলার ব্যাপারে আছে যার 12 বছর ধরে কি ছিল? লঘু বেহনিকা বিমারি था। ও কত ধনী মহিলা ছিল, তার কাছে কত সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তার রোগের জন্য সে কি করছে? সবকিছু ব্যয় করে দিয়েছে। तो उसके पास जो धन था उसने क्या किया? अपना धन को उसने बीमारी के पीछे लगाया, लेकिन उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ, उसका धन खत्म हो गया। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को उस रास्ते से जाते हुए देखा, उसके मन में विश्वास आया कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका जो खो गया था
সুস্থতা সে ফিরে পেয়েছে, তার টাকা পয়সা যে হারিয়ে গেছিল সেটা সে ফিরে পেয়েছে। আর একটা হচ্ছে আত্মিক জীবন। আমরা আত্মিক জীবনকে কি করতে পারি? আবার দিয়ে রিস্টোর করতে পারি। অনেকজন হচ্ছে প্রার্থনা করতে পারছেন না, শয়তান আপনার কাছ থেকে প্রার্থনা করার যে आशीषটা चुरी করে নিয়েছে। आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे, आपका तो हर दिन है, बहुत सारा समय आप खाली बैठ के रहते, लेकिन आप प्रभु की स्तुति आराधना नहीं कर पा रहे, क्योंकि शत्रु ने आपसे वो चुरा लिया है। इसलिए आप प्रार्थना में बैठ रहे, ना बाइबल के वचन पढ़ रहे और ना प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे, और आपका जो विश्वास था प्रभु के ऊपर, विश्वास भी आशीष है, विश्वास को भी क्या किया? शत्रु ने आपसे चुरा लिया है। इसलिए प्रभु के ऊपर आप विश्वास नहीं। आपने सोचा, शैतान ने आपको बोला कि जो चीज तुमसे मैंने चुरा लिया, जो नष्ट हो गया, वो तुमको नहीं मिलेगा, और आप वहीं पर निराश हो गए। আপনি ওখানে আশা ছেড়ে দিয়েছেন, আমি আর সেই জিনিসটা ফিরে পাবো না। কেন কি? আপনি আর প্রার্থনা করছেন না, আপনি আর ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাস করছেন না, ঈশ্বরের উপর আপনার আর ভরসা নেই। কেন কি? শয়তান আপনার কানের কাছে এসে বলছে তুই যে জিনিসকে হারিয়েছিস সেটা আর ফিরে পাবি না। কিন্তু ঈশ্বর বলছে তুই আবার কি কর, নিজের মধ্যে সে আগুনকে জ্বালা, তুই আবার প্রার্থনা কর, তুই বিশ্বাসের সঙ্গে বস, তুই আমার কাছে প্রার্থনা কর। যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে সামনে রাখবে, যারা পড়তে পারে তারা সেই এই বাক্যকে, ইয়োয়েলের বাক্যকে মনে করবেন, ঈশ্বর বলছে আমি তোর যা কিছু হারিয়ে গেছে আমি তোকে কি করব? আমি তোকে পরিশোধ করব, আমি তোকে সেটাকে ফিরিয়ে দেব। এটা আপনি বিশ্বাস রাখুন कि जो आपने खो दिया है परमेश्वर उसे लौटा सकते हैं। सिर्फ वो नहीं, हमने पवित्र आत्मा को भी खोया है, शत्रु ने हमसे पवित्र आत्मा को भी छीन लिया है। जब हम प्रार्थना नहीं करते, ना परमेश्वर की स्तुति करते, ना आराधना करते, ना चर्च में आते, तो हमसे क्या चला जाता है? पवित्र आत्मा चला जाता है, क्योंकि प्रभु अंदर में नहीं है, इसलिए प्रभु का आत्मा भी चला जाता है। तो पवित्र आत्मा को भी उसने चुरा लिया है। आज हम कहेंगे कि शत्रु तूने जो मुझसे जो छीना है मुझे वो तू लौटा दे। तो আমরা কি বলতে পারবো? আমরা কি বলতে পারবো? যারা অসুস্থ আছে তারা কিন্তু প্রার্থনাতে বসবেন, প্রত্যেকদিন প্রার্থনায় বসবেন। যদি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন কি ঈশ্বর যদি আমার থেকে যদি কোনো ভুল হয়েছে, আমার থেকে যদি পাপ হয়েছে, তুমি আমার পাপ সকলকে ক্ষমা করো। আপনার যে আশীর্বাদ আছে, যে সুস্থ স্বাস্থ্য দেওয়ার জন্য, সেই আশীর্বাদটা আমাকে দিন, সেটা আমাকে ফেরত দিন। যদি আপনার ধন, আপনার সম্পত্তি হারিয়ে গেছে, আপনার থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আপনার কাছে সম্পত্তি ছিল কিন্তু এখন আর নেই, এক সময় আপনার ভালো পরিস্থিতি ছিল কিন্তু এখন পরিস্থিতি খারাপ, আপনি কি করছেন? লোকের কাছে হাত পেয়ে চাইছেন। ঈশ্বর বলছে मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे सिर बनाना चाहता हूँ। तो আমরা ঈশ্বরের মাথা হব, আমরা কিন্তু আর নিজ না। আমি তোকে উপরে করব, তুই নিচে না। আর তুই অনেকজনকে उधार দিবি, তুই उधार নিবি না। तो हम लेने वाला बनेंगे, हम लेने वाला नहीं बनेंगे, क्योंकि हम शत्रु से कह देंगे कि शत्रु तूने जो मुझसे छीना है वो मुझे लौटा दे। আমরা যখন প্রার্থনায় বসবো আমরা বলবো, আমরা শয়তানকে ধমক দেব कि शत्रु तूने जो मुझसे छीना है वो मुझे लौटा दे। आपने घर खरीदने के लिए सपना देखा था, वो घर नहीं बन रहा है क्योंकि शत्रु ने चुरा लिया है। आप शत्रु को बोलिए मेरा जो सपना है वो मुझे लौटा दे। आपने जो बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया था, आपने सोचा था वो आपको मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। आप बोलिए शत्रु मैंने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था वो मुझे लौटा दे। आपने सोचा था जो काम में आपका एक अच्छा पोस्ट आपको मिलेगा, एक अच्छा जगह आपको मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिला। आप बोलिए शत्रु मुझे उस काम का अच्छा जगह मुझे लौटा दे। अगर कोई बीमारी में है तो बोलिए
कि शत्रु मेरे बीमारी को तू छोड़ दे, मुझसे तू निकल जा, दुष्ट आत्मा तू मेरे अंदर से निकल जा, मेरे नशा को तू निकाल दे, मेरे बीमारी को तू निकाल दे, मेरी जो कमजोरी है वो कमजोरी को निकाल दे। पहले मैं प्रभु के पीछे चलता था, लेकिन कमजोरी की वजह से आज मैं प्रभु के पास नहीं जा पा रहा हूँ। तो शत्रु तू मुझे छोड़ दे, क्योंकि तुझे मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ। मैं तेरा, तुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीदा है और हम उसके बच्चे हैं, हम उसके चुने हुए हैं। तो যারা আজ মনে করছে কি শয়তান আপনার কাছ থেকে যা কিছু চুরি করে নিয়েছে সেটাকে আমরা কি করব? আমরা রিটার্ন নেব। কতজন বলছে আমি রিটার্ন নেব? যে ভাঙা পরিবার আছে ঈশ্বর আপনাকে রিটার্ন করে দেবে। যে সন্তানরা আপনাকে ছেড়ে দিয়েছিল, মা বাবাকে ছেড়ে দিয়েছিল, আপনার পরিবার ভেঙে গেছে, ঈশ্বর বলছে আমি ফিরিয়ে দেব। যে টাকা পয়সা আপনি হারিয়েছেন, ঈশ্বর বলছে আমি তোকে ফিরিয়ে দেব। আপনি লোকের কাছ থেকে শুধু চাইছেন, কিন্তু আজ আপনার কাছে সম্পত্তি নেই, ঈশ্বর বলছে আমি তোকে ফিরিয়ে দেব। আপনি 2026 অনেক কিছু হারিয়েছেন, অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে, আপনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, ঈশ্বর বলছে আমি তোমাকে সব ফিরিয়ে দেব। तो আসুন আমরা নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে যাব। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर